किते मैं मरण तो बाद नरक दे विच ते नहीं पै जावांगा। ये डर दुनिया के बहुतात गिणती लोकां नूं है। ये डर पैदा किसने किया? ये डर पैदा करने वाला है पुजारी। उसने अपना हलवा मंडा चलाउणा सीगा, अपनी रोजी रोटी तोरनी सीगी, इस करके लोकां दे अंदर नरक दा डर पैदा कर दिता। ये गल्लां कहीआं गईआं कि जे तुसीं मेरे मुताबक फलाना फलाना कर्मकांड करोगे ते तुसीं स्वर्ग नूं जाओगे, पर जे तुसीं मेरे मुताबक कर्मकांड ना कीते, मेरे मुताबक धर्म कर्म ना निभाया, तो मरण तो बाद तुहानू नरक नू जाना पवेगा। इस करके बहुतात गिणती लोग ने ना जिहड़े वो घबराए हुए ने कि किते असीं नरक ना चले जाइए मरण तो बाद। इस करके वो करदे की ने, पुजारी उन्होंने जो भी कहता है वो सब कुछ करी जाते ने। पुजारी की दुकानदारी जिहड़ी है ना वो बहुत ही ज़्यादा सोहणे तरीके नाल चलदी पई है। पर जदों आपां गुरबाणी की गल करते हाँ, गुरबाणी दे विच उस नरक नूं कोई भी मानता नहीं दिती गई जिहड़ा नरक मरण तो बाद आखिया जाता है कि बंदा मर के किसे नरक दे विच जाता है। गुरबाणी उस नरक नूं टोटली रद्द करती है। इथों तक गुरबाणी ने मरण तो बाद वाले स्वर्ग नूं भी रद्द किया है। कल दी वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल प्रमाण भी साझा कीता सीगा, कवन नरक क्या सुरग विचारा। गुरबाणी दे विच ये गल लिखी है, किहड़े नरक ते किहड़े स्वर्ग की गल करदे हो, संतन दो राधे। जिहड़े लोग सच दी विचार दे नाल जुड़े होए ने ना, उन्हां ने नरक नूं भी रद्द कीता है ते स्वर्ग नूं भी रद्द कीता है। जिहड़ा ये नरक ते स्वर्ग मरण तो बाद मन्निया जाता है, गुरबाणी इस नरक ते स्वर्ग नूं किसी भी तरह की कोई भी मानता नहीं दिंदी। कवन नरक क्या सुरग विचारा, संतन दो राधे, हम काहू की कान न कटते, अपने गुर प्रसादे। गुरबाणी दे विच ते ये गल लिखी है कि मैं ते अपने गुरु दे नाल जुड़ गया हाँ, गुरु दी विचारधारा नूं, सच्चे ज्ञान नूं मैं अपने जीवन दे विच कमा लिया है। मैनू स्वर्ग दा लालच नहीं है ते नरक तो हुण मैनू डर कोई नहीं लगता। इस करके स्वर्ग नूं भी रद्द कीता है ते नरक नूं भी रद्द कीता है। भगत कबीर जी वर्गे योधे ने जिहड़े ਉਹ ना स्वर्ग नूं मनदे ने ते ना नरक नूं मनदे ने। सुरग बास ना बाछी है, डरिए ना नरक निवास, होना है सो होई है, मने ना कीचै आस। गुरबाणी तां ये विचार साडे सामने रखदी पई है। पर फिर साडे दिमाग दे विच ये सवाल आवेगा कि थां थां गुरबाणी दे विच नरक दा जिक्र आ रहा है। जे गुरबाणी नरक नूं रद्द करदी है ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੌਢਾਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੌਢਾਵਾਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਢਾਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਈਰਖਾ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮ ਦਾ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਉਹ ਨਰਕ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੱਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਖ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਨੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਰਕ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਭਲਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਵਣੈ। ਕਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਕਾਮ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਨਰਕ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਰਕ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਮ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਾਮ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰੇਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਢਾਵਾਦੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਇਸ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨਰਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਰਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੂਪੀ ਨਰਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਜਿਸਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਭਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭੈੜਾ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਨਰਕ। ਇਹ ਨਰਕ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ।
ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਹੈਗਾ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਕਿਰਤ ਘਣੈ ਕੋ ਰੱਖੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਹਿ ਪਾਵਣਾ। ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣੈ ਕੋ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਮੈਂ ਪਾਵਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਘੋਰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਘੋਰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਦੋਜ਼ਖ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨੰਗਾ ਹੈ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਟੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੂ ਪੱਤ ਮੇਰੀ। ਇਹਦੀ ਪੱਤ ਢੱਕਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਟੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਨੰਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੂਪੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ।
ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ, ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਰੂਪੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਸ ਕੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣੈ ਔਰਨ ਕੋ ਲੱਗ ਮਾਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਦੀਰਘ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ ਕੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣੈ ਔਰਨ ਕੋ ਲੱਗ ਮਾਤ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਆਪਸ ਕੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣੈ ਔਰਨ ਕੋ ਲੱਗ ਮਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਹੰਕਾਰੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਸ ਕੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣੈ ਔਰਨ ਕੋ ਲਗ ਮਾਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮਨਾ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਨਸਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਰਮਨਾ, ਕਰਮਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਦੋਜ਼ਕ ਜਾਤ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੋਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਹੈ। ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਭੈੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਮਨਾ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭੈੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਭੈੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਦੋਜ਼ਕ ਜਾਤ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨਰਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਲਵਾ ਮੰਡਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਰਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓਗੇ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਵਾ ਮੰਡਾ ਚਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਢਾਵਾਦੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਭੈੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।